بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. امید از اینکه جور و صحتمند باشید. در درس گذشته اگر کس مشکل داره میتونید در اول سوال کنید. خب اگر مشکل نیست، قسمی که میبینین روز اخیر ما شما در PDO کار کرده بودیم. PDO connection and PDO add model یوز کرده بودیم و در add script یوز کرده از طریق اجکس و PDO record انزرت کرده بودیم. And today let me just load these pages first. ये add model ما بود که سابق کد کپی کرده بودیم. یه هم سکریپت ماست که سابق کپی کرده، فقط تغییری که دی آورده بودیم این بود که PDO connection and PDO query رن کرده بودیم. یه هم اندکس پیج ماست، جایی که ویو ماست و از اینجا کلی اکشن های ما ریدایرکت میشه. ولی اگر ما شما بیایم پراجکت لود کنیم اینجا، so I'll have to say مثلا in the PDO folder we need to load the index page. Alright, there is a message called failure. Okay, PDO index.php. I'm not getting it, I don't know why. Let me just load another one. Okay, we are good here. فکر کنم که از چی هستی فیلیر اوجه سشن یوز کردیم و سشن کود ما باید پس کنم از او پیج چون که ای لاگین نمیشه. So in this index page this session code is not required for now. حالا اگر بیایم و اینجا PDO and then index page load میکنیم we are able to see the index page. So previously we just did the PDO instance, PDO connection and PDO insert record using this model, and today we plan to use the PDO in order to fetch data from database. ای ریکاردای که جمعه ای هنوز هم با طریقه MySQL MySQL extension است که procedural approach use کرده بودیم. Now we want to change this. Okay, in order to change this, first of all میبینیم که ریکارد از کجا لود میشه. So if we get here, this is the index page, and the index page, this is the table, and these are the table headers. After that we have table body called table body, which is empty, and obviously when it is empty it is set using an ajax call. حالا اگر ما شما در بخش jQuery میایم حتما برازی کدام ajax call maintain شده and that and show all function call میشه وقتی که document ready میشه. اگر ما شما در show all function بریم here we can see که ما شما با show script.php page request کردیم و search term هم روان کردیم و در صورت success پس برای ما response که روان میکنه. ما در table body او را من حیث html set کرده ای ریکارد خود به دست میاریم. یعنی اگر خود از این طرف خود دیگه چیز مشکل نیست، از این طرف خود یعنی نورمال HTML تیبل است و یک نورمال فانکشن ساخته شده جاوا اسکریپت فانکشن است که اجکس کال با یک اسکریپت پیج میکنه و از اون طرف دیتا را ورداشته اینجا برای ما در تیبل ست میکنه. This is just a normal routine. حالا میم دی که در show script.php page به چه طریقه ریکارد از دیتابیس گرفته میشه. So for that I'll have to go to show script.php page. In our project directory this is the show script.php page. Inside here we can see that first of all we have loaded the connection because for every database operation we need a database connection, and that is from the 13.php file, which means in the 13.php file we have a connection in a normal MySQL extension which I don't want. So
I'll just delete this connection from here, and in here we need to change this from 13th to the connection of PDO, this one, PDO connection.php, which we previously created. So I'll include this PDO connection instead of 13th page. After that, these are just normal routine check conditions for building the query. یعنی به خاطر از اینکه سرچ فیلد ما کار کنه، اگر به یادتان باشه ما شما در زیر سرچ ما میشوال فانکشن را کال کردیم. وقتی که یک پیج اکشن خود پرفورم میکنه، مثلا یک ریکارد انسرت میشه، در زیر از این شوال فانکشن کال شده. وقتی که پیج ریدی میشه، در اوجم شوال فانکشن کال شده. For that we need to decide که show all آیا based on کدام search term کال میشه یا امی رقم all record را ما میخوایم شو کنیم. به این خاطر ای first condition به این است که اگر search term set شده باشه then we need to change the query to this one and where we are searching for a specific term. و اگر نه باز all rows in all columns select میشه without any selection and projection, and that is it. After that اینجا گپ ماست. نو که ما گپ میزنیم این است که وقتی که یک کویری را ما شما به طریق پیدیو میخوایم رن کنیم چندین راه از وجود داره. اینجا ما شما MySQL اکستنشن یوز کردیم که اینجا باز کانکشن MySQL هم کار داره. حالا اگر بخوایم که را تغییر کنیم به پیدیو then the only thing that we need to change is this thing. یعنی حالا کانکشن نیست و ای باید که یک کویری متد ما پیدیو انستنس ما باشه که پیدیو انستنس ما اینجا وجود داره و با نام چی است. Let me just go there and here we can see با نام PDO OBJ است. یعنی اگر ما کد اینجا انکلود کردیم اینجا ما شما دیگه میتونیم که ما شما از بجای از این PDO instance خود کال کنیم PDO OBJ and in that we need to run this query. query method PDO instance چی میکنه؟ یک query را برای ما رن میکنه و ریزلت سیتی که او کویری داره از او طرف کویری اگر دیتا را میور داره او را ریترن کرده برای ما اینجا استورش میکنه. That is how query method works. ما گفته بودیم برای ازی که یک کویری را ما شما از طریق انستنس پیدیو رن میکنیم ما چندین متد داریم برای ازی. یعنی ما شما میتونیم که با متد exactly را رن کنیم، با متد prepare، با متد query که پسانتر همون فرقایش براتون میگم برای هنوز همی query باشه. حالا ما شما که query خود رن میکنیم که اینجا دیساید میشه یا با این شکل یا با این شکل. هر query که دیساید شد او را توسط پیدیو انستنس خود رن کرده ما شما در دیتا وریبل اوورال ریزلت سیت خود به دست میاریم. آری از دیتا میخوایم که یک ریکارد ورداشته چی کنیمش در HTML تیبل خود جابجا کنیم یا که همون ریسپانس یا جکس خود جور کرده ریترن کنیم تا که دیتای ما را نشان داده براتانه. برای از او وقتی که دیتای جامد این کارا سابقه سیریل نمبر HTML وریبل گرفتیم. اینجا ما شما بازم MySQL اکستنشن متد یوز کردیم به خاطر فچ کردن individual record from a result set. حالی برای که برای ما پیدیو انستنس کویری رن کرده دیتا ریجا ریترن کرده. حالی یک ریزلت ست میشه که به شکل آبجکت ما شما برای ما کل دیتا ریجا ذخیره کرده و از این حالی ما میتونیم که یک ریکارد ورداشته نشانش بدیم. یعنی سابق میگفتیم که while MySQL underscore fetch array یا MySQL underscore fetch associate، حالی ما شما میگیم که while you can fetch record from this data. So for that what I'll do, change this format and we need to call the data $data this object, and in that we have different fetch methods. We have fetch all, we have different fetch methods. So I'll just simply call the fetch method, and inside the fetch method we need to provide the way of fetching the records. way of fetching record به چی مانا؟ یعنی از ریزلت سیت که ما شما individual record extract میکنیم ای با چندین شکل برای ما ریکارد ریترن کرده میتونه. در MySQL اکستنشن یا array بود یا index بود یا مثلا associate بود. اینجا ما شما از او قدم بیشتر در پیدیو بیشتر fetch modes and fetch methods داریم. These are called fetch modes.
ما شما میتونیم به شکل associative array ریکارد فچ کنیم، ما شما میتونیم به شکل numeric index ریکارد فچ کنیم، ما شما میتونیم به شکل index object ریکارد فچ کنیم، میتونیم به شکل both ریکارد فچ کنیم که هم object و همو باشه، میتونیم لیزی لودینگ انجام بدیم برای پرفورمنس و چیزا خوب می باشه. So we have different fetch modes. The simple fetch mode that we have already used is to get records using associative array. پس آنتر به شکل object هم لودش میکنیم. So what I'll do برای که fetch mode ما برای fetch method نشان بدیم، برای در PDO class already constant static value وجود داره. یعنی ما از خود برش نمیگیم، ما میگیم که در PDO class ما قسمی که پیشتر ما در connection از PDO class different static value و static properties یوز میکردیم به خاطر ازی که error mode set کنیم یا رقم به همین ترتیب. برای fetch mode already static value هستن. We just need to call PDO and then fetch. ما گفته بودیم که ولیو در کپیتال می کلش باید کپیتال باشه، اگر سپل میستیک می باشه کپیتالایزیشن نمی باشه بازی کار نمیکنه. So we need to call PDO fetch assoc یعنی که PDO fetch associate. So this is the fetch mode that we wish to use while getting individual record from this data variable. And that's it. دیگه کد ما هیچ تغییر نمیخوره. برای از اینکه پیش ما با اکستنشن SQLi MySQL چی میکردیم، با MySQLi fetch associate میکردیم، ولی با ساینتکس PDO برای ما دیتا را که دیرو ریترن میکنه من حیث یک fetch associate ریکارد برای ما ریترن میکنه و ما ریکارد خود دیده میتونیم. این باز دالر روی ما که میشه یک associative array میشه و هر کالم دیتابیس ما اینجا چی میشه، یک index یا یک کی از این associative array میشه. So that means we are good to go and this should work properly. Now if we get here and check it for further move we don't have anything. اینجا کل ریسپانس تهیه میشه و داخل ریسپانس که کو میشه ما شما در ajax کال خود همین ریسپانس به دست آورده و جا دیسپلیش کردیم. So if I get back to my index page here you can see و از جا ریسپانس که میه ما با tbl body را set کردیم. And now if we just go and run it, so we will see whether we are doing it right or not. Save it and refresh it. میبینیم که امو ریکاردایی که پیشتر برای ما از طریقه MySQLi syntax می آمد آلی با syntax PDO برای ما می and there is no difference to it. فقط اینی عکس ها که نمی آید به خاطر نمی آید که اینجا ما شما برای عکس آوردن پاتی که گفتیم این پات valid نیست. یعنی عکس های ما در کجا هستن؟ عکس های ما در این دایرکتری نیستن که از ایندکس اکسس شود. یک دایرکتری پشت سر در پیکس فولدر هستند. حالا اگر ما امی پاتی عکس خود در دبل دات سلش بتم یعنی که یک دایرکتری پشت سر و از او بعد در پیکس فولدر بیاین and refreshش کنیم so we'll be able to load all our available images as well. And that's it. Now let me just check if this search still works. For example, if I have to write Sheila, yeah, nothing changes. برای از که ما که پیشتر گفتم زیر search زیر document.ready زیر record insert کردن زیر کلی از یا ما سیم شوال متد کال کردیم یک نوع جنریک فانکشن است متد است که کلی کارا رو automatically برای ما انجام میده. For example, if I have to say the names which contains h, these are the names which contain h. And now if I want HA, then Ali Khan in Ali Khan Zada contains HA. So this way you can fetch all the records using the PDO syntax. Furthermore, اگر خواسته باشین که fetch mode با different fetch mode با دست بیاریم then you can just call it fetch obj. یعنی اگر شما اینجا بگین fetch obj آره پیش که برای ما هر individual record return میشد اینجا به شکل یک associative array در رو ذخیره میشد. آلی روی ما یک object می باشه یعنی به شکل object می. آلی شما باز مجبور هستین که اینجا syntax object استفاده کنین. یعنی قسمی که در syntax object یا object شوه ای هر کالم دیتابیس ما یک پراپرتی از یا object حساب میشه. Then you just need to use this arrow sign to get the records. Let me just see the syntax. So we just need to remove this and put that arrow
and after that we just need to remove this one. آره از این syntax استفاده کرده ریکارد شما با دست آورده میتونید. There are various fetch modes as I said before. همون نوٹی که ما براتون گفتم دو شما کلی fetch مود را دیده میتونید. به این ترتیب اگر شما بیاید سیوش کنین و پیج ریلود کنین you will be able to see some but there are std class and all that یعنی که جایی کلش باید به این طریقه تغییر کنه تا که به شکل آبجکت براتون این ولیو را ریترن کنه به این شکل and you need to do it in all the places برای که روی ما ارے نیست بلکه یک آبجکت ریترن میکنه as if this and in here as well and one last place. Let's just check if it works. Now if I just save and reload my page we'll be able to see all the records again. The only difference is in the syntax. Page syntax is cd variable all syntax object است. با همین ترتیب different other fetch مودا وجود داره. اگر ما شما بیایم به همون مرجع جایی که فچ مودا خود گفته بودیم همین نوت باز یاد ما بیارین که ما کایتان شیر کنم در گروپتان اگر نه اگر خودتان هم در documentation سرچ کنین یا آنلاین سرچ کنین you will be able to find that pretty much easily برای از اینکه ما از همون سورس هایی را کلیک کرده جورش کردیم if you just get to PDO extension and what is PDO these contains our see if we just get back to اینجا که درباره کویری گپ زدیم ریکارد انزرت کردن ریکارد سلکت کردن در ریکارد سلکت کردن شما میتونن که اینجا فچ مودایی که هستن این را یک بار باز کرده خود بخوانین همین رقم که در مثال دیدین شما گفته میتونید فچ اسوسییت اینجا بس دیسکریپشنش هست که به شکل یک اسوسییت ویریبل براتون ریکارد ریترن میکنه فچ نم با شکل یک نومریکال ایندکس براتون ریکارد انزرت میکنه اینجا سنتکسش هم هست که باز چی رقمی را گرفته میتونید با او ترتیب فچ بود در فچ بود باز به شکل نومریکال و اسوسییتیو بر دوی شما اکسس کرده میتونین همین رقم که ما میالیم مثال اوبیجی را دیدیم فچ آبجکت فچ لیزی داریم فچ کلاس داریم یعنی که دیفرنت فچ مود هستند از هر یک فچ انتو از هر یک فچ مود شما میدانین که استفاده کرده در کدتان اینجا اسپسیفای کنین که اور ریکارد که شما فچ میکنین به کدام طریقه براتون فچ کنه furthermore اگر میخواین که یک دیفالت فچ مود داشته باشین که هر بار که شما ریکارد فچ میکنین نیاز نشه که شما فچ مودش دیفاین کنین اسپسیفای کنین باز در وقتی که شما پیدیو اینستنس خود میسازین جایی که ما شما پیدیو اینستنس خود داشتیم if I just have to get back to the directory and PDO folder inside we have this PDO connection جایی که PDO اینستنس ما ساخته میشه here you can see که ما شما اتریبیوت ها را باز اینستنس ست کرده میتونیم قسمی که ما ایرور مودش را ست کردیم امی رقم ما شما میتونیم که دیفالت فچ مودش هم ست کنیم یعنی ما شما از اینجا میتونیم که بگیم که برای پیدیو اینستنس ما یعنی PDO اوبیجی اینستنس ما که هست در ما میخوایم که یک ست اتریبیوت یک اتریبیوت از این را ست کنیم so I'll just say set attribute and then the attribute that you wish to set اول attribute بگوین از طریق PDO static values so I'll just call a PDO static value attr underscore default be precise in the spelling برای از که اگر او match نشه همون static value و نامش then it won't be loaded attribute default underscore fetch underscore mood this is the value this is the attribute of the instance that we want to set که by default fetch mode ما چی باشه اگر ما شما fetch mode نگویم this should be an arrow sign
و بعداً به خاطر فچ مودا قسمی که دیدین we already have fetch modes. هر فچ مودی که دیفالت ست میکنین، یعنی از اینجا ما شما کدام مود داشتیم و بیجه داشتیم، میتونیم که همین فچ مود از باجه از اینجا اینجا ستش کنیم، دیفالت کات اینستنس اینجا ستش کنیم. PDO attr default fetch mode and then PDO fetch obj. This way by default برای instance ما fetch mode set میشه. باز هر وقت که ما شما یک ریکارد fetch میکنیم automatically default valueش obj می باشه. object syntax ما شما فالو کرده میتونیم، ولی اگر خواستیم که overrideش کنیم باز در هر جایی که ما شما fetch کال میکنیم اینجا گفته یک different fetch mode گفته میتونیم. یعنی گرچه دیفالت فچ مود او بی جی است، ولی اگر اینجا ما ولی بخوایم به شکل اسوسییتیو وری و اینجا سنتکس اسوسییتیو وری را فالو کرده باشیم، باز این همین ولیوی که ما شما لوکال یوز کردیم این پریویس ولیو ما را در این کیس اوورراید میکنه. ولی اگر ما ولیو ندیم اینجا فچ مود اسپسیفای نمیکنیم، باز دیفالت مودی که در اینستنس است از امو ورداشته کار ما را پیش برده میکنه. So that is about the fetch modes, and that's how we can extract records from database, create record from database using PDO instance. Furthermore, ما شما درباره از این روز گپ زدیم که PDO یک نوع سکیورتر است با تفاوت با مقابل MySQL extension PHP. و به این خاطر که PDO Prepared Statement ها داره، Compiled Queries داره که دو SQL Injection and Cross-Site Scripting این چیزا mostly prevent میشه و تا یک حد سکیوریتی را بیشتر تضمین میکنه. به این خاطر این کویری متد آل هیچ او فایده از او استفاده PDO را تانوز برای ما نداده و نیم داده میتونه. برای از اینکه کویری متد قسمی که ما شما سر MySQL اندرسکور کویری میکردیم، امی رقم ای سر PDO آبجکت برای ما یک SQL کویری را کویری میکنه و بدون از اینکه کدام کمپایلد ورژن کدام سکیوریتی چیز داشته باشه، اتوماتیکلی هر کویری استرینگ ما که باشه و مستقیم سر اینستنس یا مستقیم سر دیتابیس فایر شده و ریکارد را برای ما میگیره یا که کویری را رن میکنه. این خطری از این است که مثلا این کویری را ما شما مستقیم از یوزر گرفتیم، قسمی که اینجا میبینید که در کویری ما که اینپوت باشه این رقم، این مستقیما از یوزر گرفته میشه و هر استرینگ یوزر که باشه این مستقیما در داخل کویری جابجا میشه. برای از اینکه ما شما یوزر اینپوت و کویری اسکیول یک جای یوز میکنیم، یعنی که اگر ما اینجا هر چیز بخوایم نوشته کردم میتونم، ای اگر نورمال تکست باشه well and good، ولی اگر یک سکریپت باشه، ای اگر یک اسکیول انجکشن باشه، در اون صورت هر چیزی که ما در اون تکست فیلد نوشته کردیم automatically inside the query place شده سر دیتابیس فایر میشه without any check. به این خاطر PDO MySQL هم داره but PDO is much better. برای خاطر PDO برای این رقم کویری ها جایی که ما میخواهیم که یک compiled version of query داشته باشیم که cross-site scripting, SQL injection and other sorts of activities که میتونه در داخل کویری ما را منیپولیت کرده آسیبی به دیتابیس ما برسانه یا دیتای ما را خراب کنه. از این به خاطر جلوگیری کردن ما شما prepared statement داریم، یعنی کویری را ما مستقیم اگر رن نکنیم، اگر بگیم که کویری را برای ما prepare کنه، then سر instance PDO ما شما prepare کال میکنیم. so I'll just say prepare and then after preparing the query we need to execute the query. So now the thing changes a little bit. وقتی که ما شما کویری را پرپیر کنیم این مستقیم دیتا ما نمی باشه، این یک prepared statement می باشه. So I'll call this for example STMT, the statement which is prepared, and then after that I execute the query, then we will get the we can say the version of the query, the compiled version of the query. So what I'll have to say یعنی که query که اینجا prepare شد توسط PDO instance در STMT آمد. Now we need to execute whatever compiled query exists in here. Then I'll just say STMT and then execute the query. حالا اگر گپ اینپوت ما شما گفتیم، اگر اینپوت داشته باشیم در داخل کویری خود، حالا خویج اینپوت نیست، باز مستقیم ما در کویری اینپوت پلیس نمی کنیم. باز اینپوت ما شما از طریق یک
پارامیتر در داخل کویری از prepare method از PDO ما شما فایل کرده برش ریترن کرده میتونیم. حالا اگر خواسته باشیم که ریکارد را fetch کنیم then you can either fetch the record in this mode or you can just call the fetch record on this statement. حالا ما شما که دیتا نداریم statement است به شما ریکارد ها باید fetch شده از ای statement در دیتا بیایه و بعداً از دیتا ما شما میتونیم که ریکارد ورداشته اوجه نشانش بدیم. یعنی به این ترتیب که حالا اگر ما بگویم که let's say I need to get the data so the data is equal to as stmt fetch میکنیم ریکارد so I'll just have to say fetch. Then you can specify the fetch mode and as I said که ما شما fetch all یک چیز داریم میتونیم که بگیم که fetch all. به این طریقه اگر میکنیم individual record fetch کرده برای ما در رو مندازه. اگر این رقم میکنیم این overall کل ریکارد را که دیس query ما شما تارگت کردیم کلش فچ کرده برای ما در دیتا مندازه. حالا در دیتا که ریکارد فچ شدن باز ما نیاز بر ازی نداریم که اینجا بگویم فچ. برای ازی که حالا اتوماتیکلی کل ریکارد در دیتا ما آمده. حالا از دیتا individual ریکارد ورداشته ما شما میخواهیم که اینجا نشانش بدیم. برای ازو اگه این syntax فالو میکنین هم you can if not you can just follow the syntax of for each which is much more convenient than this while loop. یعنی اینجا شما گفته میتونین که for each of the data یعنی اگه یک students باشه just be it like data for each of the dollar data برای که for each loop همو plural and singular syntax خود که داره بهتر معلوم میشه for each of the data as dollar row we wish to get individual record from this data تا که دی وجود داره and this row قسمی که ما شما یک associated array یا که یک collection ما گفتیم که for each loop بخاطر iterate کردن یک collection استفاده میشه همین رقمی را iterate میکنه تا که دی دیتا یک ریکارد وجود داره هر ریکارد ورداشته در رو برای ما مندازه و از رو ما شما اینجا ریکارد فچ کرده نشانش میتیم ریکارد ریسیو کرده نشانش میتیم. Now if you save it and reload it you will see the same record. ولی فرق جایی رقم شد که ما شما از نورمال query method با prepared statement shift شدیم و فایده از این را که ما پیشتر گفتم. prepared statement چی میکنه هر query که برای ازی روان میشه یک compiled version of the query را جور کرده پیش خود نگاه میکنه. دیگه بار که وقتی که ما شما کویری را رن میکنیم با different input نیاز بر از این نمی باشه تا که کویری چنج نشده باشه که کویری از سر اکزیکیوت شود. ما شما یک compiled version کویری را رن کرده ریکاردای خود میگیریم which is much more secure. و وقتی که یک compiled version of query باشه و دو ما شما input پاس میکنیم از یوزر باز او input نمیتونه که SQL injection و دیگه نوع query verification انجام داده دیتابیس ما را کدام نقص یا ضرر برسانه که از لحاظ سکیوریتی بهتر میشه گرچه یک دو لاین کدی اضافه میشه but for the purpose of security as we see simple ways we prefer complex ways but we prefer secure ways به خاطر پشت از اینا میگردیم که یک دو لاین کد ما اضافه شد ولی سکیور شد so prepared statement is always a best choice. حالا اگر ما که بیشتر گفتم در کویری ما مثلا کدام input باشه now see for example if I wish to use a where class in here مثلا ما اینجا نوشته میکنم که where let's say که database ما کدام فیلد داره I just have to go to PHP admin okay this is our database and inside here this is the table that we wish to see مثلا gender let's see I wish to load the male and female so for that we have the column std gender for example I'll say where std underscore gender is equal to a value مثلا اگه اینجا ما شمال یک value پاس میکنیم for example the value is male now see if I save it and reload it
These are the mail records. حالا ببینیم ما شما کویری ما را چی کردیم؟ مستقیم در کویری اینپوت یوز کردیم. اینپوت خب بازم static اینپوت است، ولی اگر این اینپوت از طرف یوزر بیاید، یعنی که اینجا ما شما قسمی که پیشتر کار کردیم یک وریبل داشته باشیم به نام جندر و قیمت از جندر ما از کدام یوزر اینپوت میگیریم. ما مثلا فرضاً مستقیم جالی میل استفاده میکنم. Then in that case the value of this mail is received from an external variable. And that external variable could be the input of a user. و جایی که ما direct در داخل کویری یوزر اینپوت خود پاس کردیم و شما میفهمین اگر یوزر اینپوت کدام سکریپت باشه بازور دیتابیس ما را مانیپولیت کرده میتونه، برای که ما مستقیم در کویری string یوزر اینپوت اینتگریت کردیم یوز کردیم. برای پریونشن از این ما که پیشتر گفتیم طریقه که ما داریم است که در prepared statement نال ما میتونیم که از باجه ازی که مستقیم یوزر اینپوت پاس کنیم ما شما اینجا یک پارامیتر مانده میتونیم، یعنی که select static from table students where std gender is equal to unknown. It means که اینجا یک اینپوت میآید و اینپوت هم ما میخوایم که مستقیم در کویری اینجا پلیس کنم. این اینپوت چی وقت پاس میشه؟ وقتی که کویری کمپایل شوه، باز در کمپایلد ورژن کویری اگر یوزر اینپوت جای با جای میشه اون میتونه که دیتابیس ما رو مانیپولیت کنه. یعنی وقت بعد از اینکه کویری ما کمپایل شد، حالا اگر ما اکزیکیوت کال میکنیم این حتما از ما به خاطر از این وریبل که از این پارامیتری که ما در داخل کویری ماندیم اینپوت از این از ما میخواد. See, if I refresh it you will see this problem. این میگه که در سانتکس یک مشکل است، برای که در سانتکس کویری ما شما یک ویر کندیشن داریم، میخوایم سلکشن انجام بدیم ولی در سلکشن ولیو اسپسیفاید نیست. وقتی که کویری را رن میکنیم بدون پروواید کردن ولیو از این پارامیتر خود it is not able to run it. حالا وقتی که کویری پرپر شد و اینجا میخوایم اکزیکیوتش کنیم، در زمان اکزیکیوت کردن مجبور هستیم که به هر پارامیتری که در کویری داریم اینجا یک ولیو ریلیونتش پاس کنیم. ولیو که ما شما پاس میکنیم در داخل یک اره میتونیم مثلا پاسش کنیم. So inside the array the first parameter that it requires is the value of this question mark. برای جای مثلا میخوایم که همون جندر وریبل ولیو خود پاس کنیم. مستقیم اینجا بوده میتونه اینجا به خاطر گرفتیم، یعنی که اگه ولیو از دیگه جمع در یک وریبل استور کرده ما شما اینجا پاس کرده میتونیم. See, now if I refresh it I'm getting the same results but in a much secure way in a much convenient way. و یا اگر ای یوزر اینپوت آلی هر نوع سکریپت یا اسکیول انجکشن داشته باشه نمیتونه که کویری ما رو مانیپولیت کنه because ای وقتی در داخل کویری جای میگیره که کویری already compiled است. So in this case we are much more secure. اگر furthermore اینپوت ها رو داشته باشیم، یعنی که یک شد مثلا جندر let's say که ما میخوایم دوم شرط بالای nationality بانم، then I can just say for example where gender is equal to this value and let's say what is it, nationality, std nationality. Let me just copy and paste this name. Where std nationality is equal to some other value which is not known. For example برای nationality والا میخوایم که value pass کنم, then in this array list you can just print paste comma and say Afghan. Just save it and reload your page. You will see the same results. برای اینکه که ما شما میبینیم اگر براوز کنیم all of these records which are male are Afghan. اگر مثلا این خانوالی را از بجای افغان let's say که هندو بگویم. Now if I reload my page you won't see the record of خانوالی. برای اینکه این سلکشنش میکنه وی که میل باشه و نشنالیتیش افغان باشه او را سلکت میکنه. So this way you can pass any number of inputs inside your query and then in the execute method you can specify the value of your parameters. وی طریقی که ما شما کردیم ایرا با positional parameter میگه، یعنی ما شما به خاطر هر input که در query میاد یک question mark ماندیم، یک parameter ماندیم و در داخل اکزیکیوت فانکشن با همون ترتیب برش اگر متوجه باشین باید که ولیوی پارامیتر خود پاس کنیم. اگر پوزیشن پارامیتر ما تغییر میخوره سیکونس ولیو باید تغییر بخوره و اگر نه ای باز پراپرلی رن نمیشه. یعنی به چی مانا؟
بمانا در اکزیکیوت متد اول ولیوی که ما پاس کردیم این ریفلکت میشه به اول کوشن مارک یا اول پارامیتر در داخل کویری ما، یعنی این در اینجا جای میگیره. ولیوی جندر چی است؟ میل است، اینجا میل جای میگیره و ولیوی دومی که ما اینجا پاس کردیم این بر پوزیشن دوم کوشن مارک جای میگیره، یعنی افغان اینجا جای میگیره. اگر ما شما ترتیبش پس و پیش میکنیم، یعنی که افغان پس نوشته میکنیم و جندر پیش نوشته میکنیم، در این صورت باز میبینیم که ما شما ریکارد ها را به دست نمیاریم. به این خاطر آلی فکر میکنه که select static from students where std gender is equal to افغان and nationality is equal to male. برای که اول ولیو با پارامیتر اول پاس میشه و دوم ولیو با پارامیتر دوم. به این خاطر وقتی که شما از این طریق استفاده میکنین، جایی که شما این رقم پوزیشنال پارامیتر را یوز کردین، then in that case be precise in the order of this array where you are passing values to those positional parameters. به این خاطر باز ما دوم طریقه هم داریم. اگر کویری تان زیاد کمپلکس باشه و شما را ترس کرده نمیتونین که کدام پوزیشنال پارامیتر هستن، یعنی اگر شما ریکارد انسرت میکنین، گرچه دین روز ما مستقیم در ریکارد انسرت کردن کار کردیم، میبینین که ما شما مستقیم در کویری ولیو را پاس کردیم. اما حالا که گفتیم خوب طریقه نیست، یعنی حالا شما مولتیپل اینجا میبینین که ولیو ها را در اینپوت پاس میکنین، یک ولیو نیست. باز در این صورت مولتیپل کوشن مارک ها شما را میتونه که کنفیوز کنه که در کدام ترتیب ما شما ولیو ها را باید پاس کنیم. به این خاطر ما شما باز اینجا یک نیم پارامیتر داریم. این پوزیشنال پارامیتر بود، سیکونس اینجا مهم است. در نیم پارامیتر ما به هر انپوت خود یک کی را اساین میکنیم، یک لیبل اساین میکنیم. توسط این لیبل یا کی باز میتونیم که ولیو کاتش اسوسییت کنیم. یعنی اگر اینجا خواسته باشیم که یک لیبل داشته باشیم، for example here I'll just say where std gender is equal to, and here I wish to use a label, a key, a name for this parameter. Then use this colon sign, and after colon sign give it a name, any name that you wish. مثلا من میگم std gen و اینجا مثلا از باجه ازی میخوایم که یک پارامتر داشته باشم، یک کی داشته باشم. Then use the colon and for example say std nation. حالا اگر میخوایم که ولیو را پاس کنیم، باز اینجا این طریقه ما یک کم تفاوت میکنه. پیش یک نورمال ایندکس تری بود، حالا برای ما شما یک اسوسییت ولیو را باید پاس کنیم. یعنی اینجا باید بگیم کی ولیو مربوط به کدام کی یا مربوط به کدام نیم پارامیتر میشه. به این خاطر حال سنتکسی رقم میشه که ما میگیم let's say که gender should reflect to std gen's value is this one. یعنی که لیبل کویری ما اینجا کی میشه و ولیوی که پاس میکنیم او ولیوش میشه. and this takes the forms of a associative array. با مو ترتیب دوم ولیوی که مثلا ما داریم I want to pass this Afghan to the place of, let's say as if this Afghan to the place of std nation. یعنی سی آر ما شما کتی یکی یک ولیو اسوسییت میکنیم. اینجا پیش ما پوزیشن مطرح نیست. سعی کن اگر من ریکارد ریفرش میکنم سیم ریکارد ها را میبینم. حالا اگر من مثلا نشنالیتی را پیش میبرم کنترل X و جندر را پس میارم، قسمی که پیشتر ما این کار کردیم، در این صورت هم برای ما هیچ کدام مشکل نیست. برای اینکه در نیم پارامیتر سیکونس ترتیب و پوزیشن ولیو پاس کردن مهم نیست. برای اینکه ما شما با یک specific name یک specific value پاس میکنیم، نظر به ترتیب ای برای ما اهمیت نداره. So this way you can run any query that you wish. حالا اگر شما خواسته باشین prepared statement که دیدین یاد گرفتین، در add script ما شما کاری که کرده بودیم در ریکارد انسرت کردن دین روز، حالا میتونیم کی را از بجای کویری تبدیل کنیم با prepared statement و این اینپوت ها از بجای ازی که مستقیم در کویری پلیس کنیم یا با طریقه پوزیشنال پارامیتر یا با طریقه نیم پارامیتر، به هر طریقه که خواسته باشیم میتونیم کی را پاس کرده اینجا استفادهش کنیم. So I hope it is clear, but for the practice purposes you just do it. اگر کسی رقم کار کرده باشه نظر به درس تین روزه ما، او حتما کاری که ما اینجا کردیم طریقه prepare statement ایرا دیده میتونین که کودتان به او تغییر بدین. And now same is the case for every other operation. یعنی قسمی که دیدین insert, show, search, for these we are using PDO. For delete, update, for every other operation we can use the same PDO method and the same PDO way of doing things. زیر delete button ما شما حتما اینجا یک trigger داریم، یک event پاس کردیم جایی که if you see here
در دیلیت بتن ما شما میگیم که آیدی را بگیره، ای آلردی سیت شده پیکچر را بگیره، با دیلیت ریکارد دات پی اچ پی پیج ریکوست بره، این دیتا را که خود برده اگه هر چیز ریسپانس آمد او را برای ما بگیره. یعنی که از این طرف، از طرف فرانت ما هیچ کدام مشکل نیست، کل کد ما انتکت است، دی تغییر نمیاد، سابق واری اجاکس کال است و HTML است، ایون هندلینگ شده. ولی گپ دی است که ما شما که در دیلیت ریکارد در پی اچ پی پیج میریم که اینجا وجود نداره، یعنی ایرا مجبور هستیم از پریویس کد خود بگیریم. delete record.php. Here if I just have to copy this and bring it to this PDO instance، اینجا اگر پیستش کنیم و این کد خود باز کنیم، تنها تغییری که اینجا میآید در دیتابیس اینتراکشن است. قسمی که روز اول ما شما گفتیم که پیدیو دیگه کار نداره، فقط این سپورت میده که ما شما جنریک دیتابیس اینتراکشن کد نوشته کنیم که هر آر دی بی ام او کد سپورت کرده بتونه و کار ما را پیش ببره. اینجا وقتی که آمدیم فقط تغییری که میایی است که از بجای MySQLi کانکشن ما شما PDO کانکشن خود بگیریم، یعنی از بجای 13 فایل که SQLi کانکشن داشت، از بجای از آمده ما شما PDO کانکشن دات PHP خود بگیریم. دیگه کار PHP هستی که آیدی را به چی طریق شما میگیرین، یا هم کویری جور کردن، یا هم پیکچر گیت کردن، پیکچر انلینک کردن، کار سابق است. فقط اینجا تغییری کیمیایی است که از بجای MySQL اندرسکور کویری ما شما پیدیو کویری را رن کنیم یا که پیدیو اکزیکیوت را رن کنیم. سعی کنیم امروز اکزیکیوت هم ببینیم که کویری و اکزیکیوت تفاوتش هم بفهمیم. یعنی حالا اگر بخوایم که اینجا ما شما پیدیو را استفاده کنیم، دین یو نو این کانکشن حالا اینجا نیاز نیست، برای از اینکه برای پیدیو انستنس ما شما فقط کویری را پاس میکنیم و از بجای از این ما شما نوشته میکنیم objective PDO خود which is PDO obj and in that object we wish to use the query method. اول query method را ببینین. query method قسم که میفهمین هر query که اینجا جور است برای از این پاس میشه and then it should work. Now just save it and get back here, refresh it. You will see if I wish to delete this the record of Gulzaman, delete. Okay, record deleted and here اینجا یک مشکلی که است از امواکس است که اینجا ما شما عکس که لینک میکنیم اینجا دایرکتریش نیست، دایرکتریش یک فولدر پشت سر است، ولی در این صورت هم میبینید که ریکارد ما دلیت شد. یعنی هیچ تغییری اینجا دیگه وجود نمیه با جز از اینکه ما سنتکس خود است HTML با از MySQL با PDO تغییر میدیم. That's it. ولی اگر خواسته باشیم که مثلا ای را به طریقه اکزیکیوت رن کنیم، then as I said query method PDO به این خاطر رن میشه که وقتی که ما شما کویری را نوشته میکنیم و کویری برای ما کدام ریزلت ست ریترن میکنه، یعنی در صورت select static و او کویری ها. وقتی که ما شما یک کویری را نوشته میکنیم مانند delete و insert و یا هم اپدیت که او برای ما کدام ریزلت ست ریترن نمی کنه، در اون صورت ما شما میتونیم که از متد exact استفاده کنیم. exact چی میکنه؟ یک کویری را بالای دیتابیس بالای اینستنس رن میکنه و از اون طرف کدام ریزلت ست اکسپکت نمیکنه بجز از true false 0 1، یعنی که اگر کار انجام شد well and good، اگر انجام نشد then nothing. That is the difference of execute with query. Now if you just refresh it and see if I wish to delete this record, the record has deleted. یعنی در record exact method، در record query method، در record prepare، در هر سهش میتونیم که query خود رن کنیم. فقط تفاوت‌ها را که میبینین exact و query بدون پریپیر کردن، بدون پریپیر استیتمنت، بدون کامپایل کردن کویری رن میکنه. exact ریزلت ست اکسپکت نمیکنه، کویری ریزلت ست اکسپکت میکنه و پریپیر استیتمنت که است او کویری را کامپایل کرده رن میکنه و هم ریزلت ست اکسپکت کرده میتونه هم نمیتونه، دویش سپورت میکنه. Now if you wish to change this syntax to prepare statement you can do it. از بجای از یک پارامیتر و ایج از بجای query execute prepare and then after that execute it, it will do the job. Same is the case for every other operation. So now I don't have any record here، برای از اینکه ریکارد ها رو ما اینجا سلکشن کردیم، اگر این کندیشن هایش رو پاس کنیم یعنی که این query همیجا کامنتد باشه و از بجای از این همین رقم یک ساده کویری را داشته باشیم که all record را برای ما نشان بده. So then I'll have to remove these where classes and here این execute هم کامنت میکنیم، برای از اینکه ما ویلیو را پاس نمیکنیم we just need to execute an empty parameterless execute method. Now if
you save it and reload it, we will see all our other things except this error. PDO exception, syntax. Where is the syntax problem? Okay, where باید از اینجا پس شود فرضی که where مانده ما condition است نیست. آره سیف کنیم refresh کنیم we are able to see all our records, we are able to see delete our records. این به این خاطر میاد که وقتی که اوجا میره وقت وجود نداشت. Now if you wish to delete these won't give you any error. So this way you can see we can perform any CRUD operation using our PDO instance. If you have any query, if you have any problem in what I have said, you can ask me right away. If not, I think it's pretty much clear که ما شما یک simple procedural approach خدا چطور با PDO تغییر دادیم in just a couple of days. و دیگه شما این خاصیت ها و قسمی که در Object Oriented Programming از اول میگفتیم این لیاوت و تنظیم کد تارکی اسیده دست شماست که چی رقم شما ای را Object Orientedly هندل میکنین، فایل مانجمنت و کلاس مانجمنت خود انجام میدین. عبیده؟ استاذ تست شي كلا ايمج